Okay, okay, You may proceed. okay. Thank you. Okay, so we welcome all of you for this inspiring session on New Year resolutions by Anjali Dhanorkar ma'am, who is Deputy Collector, Aurangabad. First of all, I will like to tell something about the PD Club. I am Vivek, and I am from Pune chapter of the PD Club, which includes colleges like COEP, VIT, and SGGS COE Nanded as well. I graduated from COEP and I'm currently working as a project lead in Airbus Bangalore. To tell about PD Club, we are active team of volunteers who work collaboratively with the motto character with competence. We conduct different theme-based workshops and events where we train our students in character development, self-management, and also give career guidance. In today's world, we see advancement in terms of science and technology, but corporations are really finding it difficult to recruit people who are trustworthy, gentlemen with good character, and at the same time, they are balanced in terms of skills and performance. So, PD Club is catering to that need. We are coming up with innovative initiatives to cultivate and also taking guidance from various people who are like well placed in corporations and government, like our Deputy Collector ma'am. We have an pan-India presence, and we have clubs in various colleges wherein students they develop themselves and pass on the baton to the upcoming batches. So we are doing this work for a bright generation, which will take our country forward. With this short introduction about the club, we'd like to heartily welcome all the students from the Government College of Engineering, Aurangabad. I will especially like to thank Principal Sir, uh, Dr. PB Mrunal Sir, who has joined, who has joined today. Also, event coordinator Dr. Shilpa Kabra ma'am, who has arranged this for all of us. Uh, I think you are all eagerly waiting to hear from Anjali Dhanorkar ma'am. I will like to give you a short introduction about her. It's I cannot describe her introduction in this short time, but I will try my best. And I'm going to switch to Marathi now so that I can introduce her well. मॅडम बद्दल व्यावसायिक माहिती अशी की मॅडमनी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग म्हणजेच MPSC द्वारे 1998 मध्ये शासकीय महसूल सेवेत तहसीलदार म्हणून रुजू झाल्या. 2006 मध्ये त्यांना राज्य स्तरावरील उत्कृष्ट अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघातर्फे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाले. 2010-11 साली औरंगाबाद जिल्हास्तर उत्कृष्ट उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात आले. 2012 मध्ये वेरूळ महोत्सवातील सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट आयोजनासंदर्भात माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे त्यांचे गौरव करण्यात आले. वन खात्यात वन उपजिल्हाधिकारी व वन जमाबंदी अधिकारी पदावर कार्यरत असताना औरंगाबाद वन जमाबंदी कार्यालय ISO नामांकन असे नामांकन मिळणारे पहिले महाराष्ट्रातील पहिले वन कार्यालय ठरले. सन 2017 मधील जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी या नात्याने भारतीय निवडणूक इतिहासातील ऐतिहासिक कामगिरी त्यांनी निभावली. यामध्ये महिलांची प्रशासकीय व राजकीय साखळी भारतीय निवडणूक इतिहासात प्रथमच त्यांनी घडवून आणली. मॅडम अष्टपैलू कामगिरी मॅडमचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे. त्यामध्ये त्यांचं साहित्यिक आणि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आणि बऱ्याच काही माहिती आहेत. मी अजून त्यांना थोडक्यात सांगणार आहे. मॅडमचे गट्टीफू मनतरंग व्यक्तिमत्व विकासासाठी सॉफ्ट स्किल्स श्यामची आई या साने गुरुजींच्या पुस्तकाची अभिवाचनाची ऑडिओ DVD आणि मला IAS व्हायचंय या पुस्तकांचे त्यांचे प्रकाशन झालेले आहे. विद्यापीठातील पाठ्यक्रमांमध्ये त्यांचे
लेखन समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल मनतरंग पुस्तकातील काहूर हा लेख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ मध्येही देहबोली व संवाद कौशल्य हा धडा पाठ्यक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. मॅडम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, कॉर्पोरेट विभाग, बरेच काही महाविद्यालय आणि शाळांमध्ये वेळोवेळी प्रशिक्षण, प्रबोधन आणि मार्गदर्शन करतात. मॅडम बद्दल अन्य माहिती म्हणजे त्यांची लेख नामांकित वृत्तपत्रात आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन आणि वेगवेगळ्या भागांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. अमेरिकन नियतकालिक थ्राईव्ह ग्लोबल मध्ये फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्यांचं लेखन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं होतं. स्पेन मधील आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सकॉन्टिनेंटल टाइम्स, फेमिना मासिक 2019 मध्ये त्यांचे अंक प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. अशा प्रकारे तुम्ही बघितलं असेल की लिखाण, अभिनय आणि वक्तृत्व या तिन्ही कला मॅडमने खूप चांगल्या प्रकारे जोपासल्या आहेत. मी काहीच वाट न बघता पुढे मॅडमकडे या कार्यक्रमाचे सूत्रे सोपवित आहे. वेलकम मॅडम, ओव्हर टू यू. थँक्यू सो मच. माझा आवाज येत आहे ना? येस मॅम. येस मॅम. ओके. नमस्कार प्रिन्सिपल सर, आपण सर्वजण. थँक्यू विवेक सर, आपण माझ्याबद्दल सगळी माहिती दिली. आपण लगेच सुरुवातच करूया. सगळेच विद्यार्थी जे इथे आहेत आता स्क्रीनवर, त्यांना मी विचारू इच्छिते आणि अर्थात माहिती आहे की तुम्ही कधी चॅटवर द्याल किंवा तुमच्या वतीने काही उत्तर मी स्वतःच देणार आहे. जसं ह्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर मी तुमच्या वतीने देणार आहे. पण माझा प्रश्न असा होता की हे नवीन वर्ष चालू झालं तेही मागच्या वर्षीच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू झालं. म्हणजे जवळपास एक 8-9 महिने आपण कम्प्लिटली घरामध्ये होतो. नंतर बाहेर निघायला सुरुवात जरी झाली तरी कोरोनाचं प्रेशर आपल्या सगळ्यांवर होतच, अजूनही आहेच इनफॅक्ट. मग अशा परिस्थितीत त्या वर्षानंतर जेव्हा हे नवीन वर्ष चालू झालं तेव्हा रेझोल्युशन्स काही केले का? नवीन वर्षामध्ये हे करायचंय ते करायचंय असं काही? मला तुमच्या संदर्भातले उत्तर माहित आहेत. म्हणजे बऱ्याच जणांची उत्तरं काय असतील की नाही आम्ही असे काही रेझोल्युशन्स करत नाही. काही जण म्हणतील आम्ही रेझोल्युशन्स केलेले आहेत. आणि त्यांना जर मी विचारलं की हे रेझोल्युशन्स तुमचे कम्प्लीट होणार आहेत का, म्हणजे पुन्हा 31 डिसेंबर 2021 जर आपण भेटलो आणि तुमच्या रेझोल्युशन्सचं काय झालं हे विचारलं तर सगळे टार्गेट अचीव्ड असं तुमचा तिथे रिमार्क असणार आहे का? तर कदाचित काही जण असंही म्हणतील की नाही रेझोल्युशन्स हे कम्प्लीट होतातच असं काही नाहीये. मग सुरुवातीलाच मी आपल्या सर्वांना हेच एक सांगू इच्छिते की बऱ्याच गोष्टी काय असतात माहितीये का, की ज्या आपण डिसाईड केलेल्या नसतात किंवा ज्याच्याबद्दल डिसिजन्स आपण ऍब्सोल्युटली घेतलेले नसतात. कदाचित समाजानं आपल्या मनावर ते बिंबवलेलं असतं की हे असंच होत असतं आणि ते तसंच होत असतं. जसं रेझोल्युशन्सच्या बाबतीतही आपल्याला माहित आहे की बरेच जण किंवा एक जनरली समाजामध्येच म्हटलं असं जातं की रेझोल्युशन्स हे 1 तारखेला करायचे असतात, 4-5 दिवस टिकले तर टिकतात. पर्टिक्युलरली जर ते हेल्थ बद्दलचं असेल की आपण मॉर्निंग वॉकला जाणार आहोत किंवा जिम करणार आहोत वगैरे वगैरे, तर ते 4-5 दिवस कसं तरी टिकतं आणि नंतर तर ते रेझोल्युशन्स ज्याच्यावर आपण लिहिलं ती डायरी किंवा ते कागद कुठे मिस होतात तेही कळत नाही. आणि मग थेट 31 डिसेंबर जेव्हा जवळ यायला लागतो तेव्हा लक्षात येतं की अरे आपण काहीतरी ठरवलं होतं आणि आता वर्ष संपत आलंय आणि आपण ऍब्सोल्युटली काहीही केलेलं नाहीये. हे असं कशामुळे होतं? एक तर मी म्हणाले की समाज आपल्याला तसं बिंबवतो. तर समाजानं काही जरी सांगितलं तरी सुद्धा डिटरमाइंड जर आपण असू तर डेफिनेटली आपल्याला आपले गोल अचीव्ह करता येतील. आता पुढे काही गोष्टी मला आपल्याला सांगायच्या आहेत. एक प्रश्न असाही निर्माण होतो, म्हणजे प्रत्येकच चहावाला PM होताना आपल्याला दिसत नाही. प्रत्येक पेट्रोल पंपवरचा तो प्रत्येक अटेंडंट धीरूभाई अंबानी होताना सुद्धा आपल्याला दिसत नाही. त्यासोबतच म्हणजे दारू गाळणं हा ज्यांचं प्रोफेशन आहे, वडिलांचं छत्र डोक्यावरचं हरवलेलं आहे आणि आई दारू गाळण्याचं प्रोफेशनल जे काही प्रोफेशन आहे तेच पुढे नेते आहे, तरी सुद्धा अशा परिस्थितीत जगणारा प्रत्येक जण IAS होताना दिसत नाही आणि शेतकऱ्याचा प्रत्येक मुलगा इस्रोचा चेअरमन होताना सुद्धा आपल्याला दिसत नाही.
हे असे मोजके उदाहरणं असतात आणि बाकीचे सगळेजण एकदम नॉर्मल असतात की ज्यांच्याबद्दल उल्लेखही नाही केला तरी सुद्धा काहीही फरक पडत नाही. मग मुद्दा असा येतो की काही जण असं काहीतरी करतात की ज्यांचा वारंवार उल्लेख सगळीकडे येत राहतो आणि काही जण मात्र ऍब्सोल्युटली काहीही करू शकत नाही, ते अगदी नॉर्मल असतात. हा फरक कशामुळे पडतो या संदर्भात मला काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. हा फरक पडण्याचे बरेच कारण आहेत, त्यातल्या एक 5 रिझन्सवर आपण आज बोलणार आहोत. हा सगळ्यात महत्वाचा जो फरक पडतो तो म्हणजे आपला दृष्टिकोन कसा आहे किंवा माइंडसेट कसा आहे. इंटेलेक्च्युअल लेवल आपली खूप चांगल्या पद्धतीची असू शकेल कदाचित, पण माइंडसेट जर चुकीचा असेल तर तो दृष्टिकोन आपल्याला वेगळ्या कुठेतरी नेतो आणि पुन्हा इंटेलेक्च्युअल लेवल असली तरी सुद्धा आपल्याला हवं तसं यश मिळू शकत नाही. हे दृष्टिकोनाने फरक कसा पडतो त्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देऊ इच्छिते. हे 3 भाऊ होते, अगदी झोपडपट्टीमध्ये स्लम एरियामध्ये राहणारे आणि वयोगट त्यांचा एक साधारणतः शाळेतली मुलं ज्या वयाची असतात, एक 8-10 वर्षांची, त्या किंवा एक 10-12 वर्षांचे, हे त्या कॅटेगरीतले सगळे 3ही भाऊ. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या स्लमच्या शेजारी एक मोठं ओपन ग्राउंड होतं आणि नेहमीच तिथे कोणते ना कोणते कार्यक्रम घेतले जात असत. त्या दिवशी सुद्धा त्यांना असं दिसलं की तिथे मोठा मंडप टाकण्यात येत आहे आणि खूप मोठा कार्यक्रम होणार आहे असं तिथे चर्चा चालू आहे. या 3 भावांना सुद्धा वाटायला लागलं की अरे हा कार्यक्रम कोणता असेल, काय असेल, त्यांची उत्सुकता निर्माण झाली. आणि जेव्हा तो कार्यक्रमाचा दिवस आला, भला मोठा मंडप टाकलेला होता, खूप अगदी लॅव्हिश ज्याला म्हणतात तशा पद्धतीची सगळी योजना, यंत्रणा तिथे राबत होती आणि आता थोड्याच वेळामध्ये कार्यक्रम सुरू होणार हे त्यांच्या लक्षात आलं. या तिघाही भावांना उत्कंठा की एवढे सगळे कार्यक्रम होत असतात आणि या कार्यक्रमाला तर खूप मोठे मोठे लोक येणार आहेत असं म्हणतात. तर हे मोठे मोठे लोक असतात कसे, दिसतात कसे, चालतात कसे, बोलतात कसे, हे सगळं आपण जवळून बघूया. म्हणून हे पोरं स्लम एरियातले, वय त्यांचं शाळेचं, पण अर्थात शाळेमध्ये जाण्याचा त्यांना कुठेही गंध सुद्धा नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये खुर्च्या सगळ्याच रिकाम्या होत्या कारण अजून सुरुवात व्हायची होती. हे तिन्हीचे तीनही मुलं आपल्याला सगळ्या मोठ्या लोकांना जवळून बघता यावं म्हणून एकदम फ्रंट रो जी आहे त्यातल्या त्या 3 खुर्च्यांवर जाऊन ते बसले. नंतर हळूहळू सगळी पब्लिक यायला लागली. थोड्या वेळानंतर त्या व्यासपीठावरचे सुद्धा सगळे सन्माननीय लोक येणार होते आणि त्याच वेळेस असं झालं की सूट बूट घातलेले कोणीतरी लोक आले आणि त्यांनी ह्या 3 मुलांना ताबडतोब बाजूला केलं आणि सांगितलं, खूप वाईट पद्धतीने ते बोलले आणि त्यांना हकलून दिलं अक्षरशः मंडपातून बाहेर. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की बाकीचे पब्लिक मागे असताना ह्या 3 मुलांना कोणीतरी येऊन बाहेर हकलवून लावत आहे. ह्या तीनही मुलांचं वय सुद्धा कमी, तसं फार मॅच्युरिटी वगैरे काहीच नाही, पण बाहेर पडत असताना तिघांच्या डोक्यात विचार वेगळे वेगळे आले कारण परिस्थितीकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन सुद्धा वेगळा होता. एका भावाच्या डोक्यामध्ये असं आलं की अरे वा, म्हणजे मोठा माणूस असणं, असं पोटामध्ये सुटाबुटामध्ये असणं हे इतकं छान असतं की आपल्याला जागा पकडून ठेवण्याची गरज नाही पडत. हे सगळ्यात अगोदर समोर येऊन का बसले होते, त्यांना जागा पकडायची होती. तर जागा पकडून बसण्याची आपल्याला गरज नाही पडत, उलट आपण ऐनवेळेस जरी आलो तरी सुद्धा एकदम समोर बसता येतं. मग मला एवढं मोठा माणूस व्हायचं आहे की मला अशाच रीतीनं मागून येऊन सुद्धा फ्रंटच्या चेअर्स मिळतील. दुसऱ्या भावाच्या डोक्यामध्ये विचार असा आला की अरे हे काय असं आहे, म्हणजे आम्ही इतक्या वेळापासून तिथे येऊन बसलेलो होतो, कोणीच नव्हतं मंडपात, तेव्हापासून आम्ही जागा धरून बसलो होतो आणि कोणीतरी मागून येतं आणि आम्हाला हकलवून लावतं, इतक्या वाईट पद्धतीनं बोलून बाहेर काढतं, हे काही योग्य नाही. म्हणजे हे असं होण्याच्या ऐवजी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हाच रूल फॉलो केला गेला पाहिजे. आणि मग हा जो मुलगा होता त्याचंही आयुष्य वेगळ्या पद्धतीचं झालं आणि तो जसा पहिला भाऊ त्यांचा खूप श्रीमंत होण्याचा विचार करून श्रीमंत झाला, तसा हा दुसरा भाऊ जो होता त्याच्या डोक्यामध्ये कुठेतरी समाजवाद आला किंवा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हे डोक्यामध्ये कुठेतरी आलं आणि तो अशा सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये उतरला. आणि त्याच वेळेस हा तिसरा जो भाऊ होता त्याच्या डोक्यामध्ये मात्र असं आलं की
मी असा झोपडपट्टीमध्ये राहतो, आमचे आई वडील असे इतके गरीब, अशा परिस्थितीमध्ये बाकीचे लोक आमच्याशी असंच तर वागणार आहेत. म्हणजे असा अन्याय, अत्याचार किंवा अशा पद्धतीचा अपमान सहन करणं हेच माझ्या नशिबामध्ये आहे. आणि त्याच्यानंतर हा मुलगा तिसरा जो होता तो मोठा झाल्यानंतर सुद्धा तशाच पद्धतीचा राहिला, त्याच स्लम मध्ये तो राहिला. म्हणजेच एकच घटना घडली, तिघांच्याही बाबतीमध्ये सेम घडली, सेम वेळेस घडली आणि सेम प्रकारची घडली, तरी सुद्धा त्या तिघांचाही दृष्टिकोन वेगळा होता. म्हणून एक जण अतिशय श्रीमंत झाला, दुसरा जण सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये उतरला, तर हा तिसरा जण होता तो मात्र तसाच गरीब राहिला. म्हणून आपण जेव्हा कोणत्याही बाबतीमध्ये असं लक्षात येतं की ही कोणती तरी गोष्ट आपल्याला निगेटिव्ह वाटते किंवा मागे खेचते, डिस्करेज करते, तेव्हा इमिजिएटली स्वतःला आपण विचारलं पाहिजे की आपल्या त्या गोष्टीकडे किंवा घटनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे. आणि जर हा दृष्टिकोन आपल्याला डिस्करेज करणारा असेल तर ताबडतोब हा डिस्करेजिंग ऍटिट्यूड बदलून आपल्याला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये येता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी फक्त अवेअर असणं आपल्या दृष्टिकोनाबद्दल ही एक अत्यंत महत्वाची स्टेज असते. दुसरा मुद्दा त्याच्यामध्ये पुन्हा असा येतो की खरंच आपल्यामध्ये जिद्द आहे का. आपण रेझोल्युशन्स ठरवतो किंवा फक्त नवीन वर्ष म्हणूनच नव्हे तर एरवी सुद्धा आपण भरपूर काही ठरवलेलं असतं, आपल्याला हे करायचंय ते करायचंय, पण ते खरोखर डिटरमाइंड मनाने आपण करू शकत नाही कारण तेवढी जिद्द आपल्यात असत नाही. मी ज्या दारू गाळणाऱ्या महिलेच्या मुलाचं उदाहरण दिलं होतं ते उदाहरण तुम्हाला लक्षात आणून देते. दारू गाळण्याचा म्हणजे त्यांचं प्रोफेशनच ते होतं, अत्यंत गरीब कुटुंब हे. आणि एकदा हे दारू गाळल्यानंतर ती टेस्ट केली जात असते, तर ह्या माणसानं म्हणजे ह्या मुलाच्या वडिलांनी ती टेस्ट केली, दुर्दैवानं ती दारू विषारी होती, ऑन द स्पॉट ते वारले. मग हेच प्रोफेशन त्याच्या आईनं सुरू केलं. आणि जेव्हा हा मुलगा काहीतरी शाळकरी होता, हार्डली 8-10 वर्षांचा तो मुलगा असेल, तेव्हा अशाच पद्धतीनं त्याची आई दारू विक्रीचं सगळा व्यवसाय चालवत होती, तिचा तोच दिवस चालू होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक गिऱ्हाईक तिथे आलं आणि ह्या मुलाला जो अभ्यास करतोय त्याचं म्हणणं असं आहे की पुन्हा लाईट नाहीत, गावामध्येच कुठे लाईट नाहीत, त्यामुळे जोपर्यंत सूर्यप्रकाश आहे तोपर्यंतच मला अभ्यास केला पाहिजे. तिथेच कोपऱ्यामध्ये बसून तो अभ्यास करतोय, त्याची आई दारूची विक्री करते आहे. आणि त्याच वेळेस कोणीतरी एक गिऱ्हाईक जे आलं त्यानं ह्या मुलाला सांगितलं की जा तिकडच्या दुकानावरून चणे फुटाणे वगैरे घेऊन ये म्हणून. यानं सांगितलं नाही, मी आणायला जाणार नाही कारण मला अभ्यास करायचाय, सूर्य आत्ता मावळेल आणि माझा अभ्यास बंद होऊन जाईल, त्याच्यामुळे सूर्य मावळण्याच्या आत मला अभ्यास केला पाहिजे. अशा वेळेस तो माणूस एकदम चिडून त्याला म्हणाला, चिडून म्हणण्यापेक्षा त्याच्या 2 तोंडात त्याने दिलं आणि म्हणाला की अरे तू साधा भिल्लाचा पोरगा, तू असा काय डॉक्टर होणार आहेस का कलेक्टर होणार आहेस. शब्द लक्षात ठेवा हा. चिडून तो मनुष्य म्हणाला, तू असा भिल्लाचा पोरगा डॉक्टर होणार आहेस का कलेक्टर होणार आहेस. आणि आपल्या मुलाला मारलेलं बघून त्याच त्वेषानं आई त्या गिऱ्हाईकावर तुटून पडली. गिऱ्हाईक गेलं खड्ड्यात, पुन्हा नाही आला आपल्या दुकानात तरी चालेल, हे तिनं विचार केला आणि सांगितलं की हो माझा मुलगा डॉक्टरही होईल आणि कलेक्टरही होईल. बघा, त्या बालमनामध्ये कुठेतरी लक्षात आलं की माझ्या आईला सुद्धा इच्छा आहे की मी मोठं कोणीतरी बनण्याची. आणि हा मुलगा त्याच पद्धतीनं रिसोर्सेस काहीही नाहीत बरं, रिसोर्सेस काहीही नसताना जे आहे त्याच्यात द बेस्ट काय करता येईल याचा विचार तो करत राहिला. त्याच पद्धतीनं त्याचा सगळा अभ्यास सुरू राहिला आणि करता करता या मुलाचा नंबर खरंच MBBS ला लागला. हा मुलगा खरंच डॉक्टर झाला. आणि डॉक्टर होत असतानाच त्याच्या डोक्यामध्ये आलं, म्हणजे त्याला लक्षात आलं की येस आपण कलेक्टर सुद्धा होऊ शकतो, UPSC सारखी एक्झाम आहे. आणि मग त्यानं UPSC ची तयारी सुरू केली. बाकीचे सगळे त्याचे मित्र जेव्हा मेडिकलचा अभ्यास करत होते तेव्हा हा मेडिकलचा अभ्यास करता करता सुद्धा हा UPSC चाही अभ्यास करत होते. तेव्हा त्याचे मित्र त्याला कधी कधी चिडवत म्हणायचे, तो दिसला की नमस्ते SP साहेब, नमस्ते कलेक्टर साहेब. तर हाच मुलगा आईच्या म्हणण्यानुसार अगोदर डॉक्टर झाला. मुलं चिडवत म्हणायचे, मित्र चिडवत म्हणायचे, नमस्ते IPS, नमस्ते IAS, SP साहेब, कलेक्टर साहेब. फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये हा तरुण
IPS झाला आणि सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा तरुण IAS झाला. तो मनुष्य काय म्हणाला होता, भिल्लाचं तुझं पोरग डॉक्टर होणार का कलेक्टर होणार? हे पोरग डॉक्टर पण झालं, कलेक्टर पण झालं. मित्र चिडवत म्हणत होते IPS आणि IAS असं, तर हा IPS पण झाला आणि IAS पण झाला. डॉक्टर राजेंद्र भारुड हे त्यांचं नाव. सांगण्याचा माझा मुद्दा हा आहे, डिस्करेज करणारे लोक असतीलही किंवा दुसरीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणारेही लोक असतील, पण तरी सुद्धा जर आपण डिटरमाइंड असू, आपल्यामध्ये जिद्द असेल, काहीतरी करून दाखवायचंच आहे, तर ह्या डॉक्टर राजेंद्र भारुड सारखं डॉक्टरही होता येतं, कलेक्टरही होता येतं. त्याच्यासोबतच IAS चा मुद्दा निघालाच आहे म्हणून आणखी एक उदाहरण देऊ इच्छिते. अत्यंत कॉमन फॅमिली, काहीतरी मेकॅनिक त्यांचे वडील, 4 जण हे, 2 भाऊ आणि 2 बहिणी. आणि सडन योगेश नावाच्या ह्या तरुणाच्या लक्षात आलं की मला IAS व्हायचंय, मी UPSC देईन. आणि जिद्दीनं त्यानं बहिणीला सांगितलं की जोपर्यंत मी IAS होत नाही तोपर्यंत राखी बांधण्यासाठी मी तुझ्याकडे येणारच नाहीये. ती जिद्द त्यानं स्वतःमध्ये ठेवली. तो IAS झाला आणि फक्त तोच IAS झाला असं नाही, तर ते परत आपल्या कुटुंबामध्ये आल्यानंतर आपल्या भावांना आणि आपल्या भावाला आणि आपल्या बहिणींना पण सांगितलं, UPSCचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पण उद्युक्त केलं. आणि जी फॅमिली अत्यंत गरीब होती, मेकॅनिक ज्यांचे वडील होते, त्या फॅमिलीतले हे 4ही भावंड IAS आणि IPS आहेत. 2 मुलं आणि 2 भाऊ आणि 1 बहीण IAS आहे आणि 1 बहीण IPS आहे. हे सगळं का होऊ शकतं? हे नॅचरली जर तेवढे डिटरमाइंड आपण असू तर होऊ शकतं. अट्रॅक्शन्स भरपूर येणार आहेत, डिस्ट्रॅक्शन्स भरपूर असणार आहेत, तरी सुद्धा आपली दृष्टी आपल्या ध्येयावर कायम राहणार आहे का, हा मुद्दा आपल्यासाठी महत्वाचा ठरतो. आणखी मी तुम्हाला जे म्हणाले होते की प्रत्येक शेतकऱ्याचा प्रत्येक मुलगा हा काही इस्रोचा चेअरमन होत नाही. K. बद्दल आपल्याला माहित आहे, इस्रोचे चेअरमन ते. त्यांचे वडील शेतकरी होते. जेव्हा या K. यांना शाळेत घालण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या अतिशय घराच्या जवळच्या शाळेमध्ये घातलं किंवा शेताच्या जवळच्या शाळेमध्ये घातलं. कशासाठी? की हा मुलगा शाळेमध्ये जाईल आणि त्याचा जाण्या येण्यातला वेळ वाचेल, जेणेकरून परत आल्यानंतर हा ताबडतोब शेतीमध्ये आपल्याला मदत करेल. वडिलांना शेतीमध्ये मदत करता करता हाच मुलगा हे K. हे इस्रोचे चेअरमन झाले. अशा रीतीनं जर जिद्द असेल, जर आपल्याला ध्येय कोणतं आहे हे आपल्याला स्वतःला माहित असेल, तर आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतोच, अवश्य पोहोचू शकतो. इतकं कशाला, आपल्याला आपल्यामधलं पॅशन सुद्धा ओळखता आलं पाहिजे. तुम्हाला तेही एक उदाहरण देते, रवींद्रन बैजू यांचं. खरं तर यांचं शिक्षण खूप चांगलं झालेलं. त्या काळामध्ये जसं ठरलेलं असायचं की हुशार मुलांना डॉक्टर व्हायचं किंवा इंजिनियर व्हायचं, तेही त्यांच्या डोक्यात सगळं. ते इंजिनियर झाले, मस्तपैकी त्यांची नोकरी होती, ते फॉरेन मध्ये गेले होते. आणि समहाऊ कधीतरी ते व्हॅकेशन्स मध्ये त्यांच्या बेंगलोरला परत आले. त्यांचे मित्र काही अभ्यास करत होते, त्यांना काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं अवघड जात होतं. यांचं मॅथ्स खूप पक्क होतं. यांनी त्या मित्रांना सगळं मॅथ्स समजावून सांगितलं. त्या मित्रांनाही त्याचा खूप उपयोग झाला. तीच परीक्षा यांनी सुद्धा देऊन बघितली, जस्ट आपण देऊन बघूया म्हणून. तर त्यांना लगेच 100% पर्सेंटाईल सुद्धा त्यांचं आलं. अर्थात त्यांना MBA करायचं नव्हतं, पण त्या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये त्यांना कुठेतरी असं लक्षामध्ये आलं स्वतःच्याच की आपलं पॅशन काय आहे, तर आपलं टीचिंग हे पॅशन आहे. त्यांचेही आई वडील साधे शिक्षक शिक्षिका असेच होते. आणि हा इंजिनियर झालेला तरुण एका क्षणी त्याच्या लक्षात येतंय की शिकवणं हे आपलं पॅशन आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये या शिकवण्यातून पैसे किती मिळतील याच्याबद्दल त्यांनी काहीही विचार केला नाही. पॅशन फॉलो करायचं ठरवलं. आणि मग आता हेच रवींद्रन बैजू, आपल्याला माहित आहे त्यांचं ऍप जे आहे बैजूस ऍप, ते केवढं मोठं आहे. इंटरनॅशनल लेवलवर ते ऍप चालतंय. म्हणून आपल्याला आपलं पॅशन पण ओळखता आलं पाहिजे आणि त्या पॅशनच्या नुसार आपल्याला काम कसं करायचं किंवा कोणतं ध्येय गाठायचं हे सुद्धा लक्षात आलंच पाहिजे. आता कदाचित तुम्हा सर्वांच्या मनात म्हणजे असं काहीतरी येत असेल की मी जे उदाहरणं दिले
ते सगळे अशा फॅमिलीज मधले दिले की जे अत्यंत गरीब होते किंवा त्यांची परिस्थिती अशी काहीतरी होती की ज्यामुळे परिस्थिती मला चेंज करायची आहे असा माइंडसेट त्यांच्या डोक्यात येणं स्वाभाविक आहे. पण मग आपण सगळेजण सुखवस्तू फॅमिलीतले आहोत. आपल्याला जे हवं ते ताबडतोब मिळतं किंवा आपण जस्ट तोंडातून काही काढण्याचा अवकाश की त्या वस्तू त्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. मग हा काय आपला दोष आहे का? की मग आपण कसं काय मोठे होणार आहे असंही जर काही वाटत असेल, कारण असं पण म्हटलं जात होतं ना, मध्यंतरी बरीच चर्चा तशी पण चालली होती की इतके सगळे उदाहरणं असे दिले जात आहेत की रिक्षावाल्याचा मुलगा IAS झाला, भांडेवाल्याची मुलगी CA झाली वगैरे वगैरे. मग आमच्या आई वडिलांनी त्यांचे चांगले प्रोफेशन सोडून असं काही रिक्षावाला किंवा भांडेवाली व्हायचंय का? अर्थात जोक अपार्ट, पण तरी सुद्धा एक मुद्दा असा कुठेतरी तिथे असतोच महत्वाचा की जेव्हा परिस्थिती अत्यंत वाईट असते तेव्हा कुणाच्या तरी मनात येतच की नाही, ही परिस्थिती मला चेंज करायची, आता खूप झालं, हे आता बदललंच गेलं पाहिजे. आणि मग त्या फॅमिलीतले तरुण कदाचित जिद्दीनं पेटून उठतात, म्हणून मग एक चहावाला कदाचित PM बनतात, म्हणून एक पेट्रोल पंपचा अटेंडंट कदाचित धीरूभाई अंबानी बनतात, हेच के सिवन, रवींद्रन बैजू असे सगळे लोक बनतात. पण मग पुन्हा मुद्दा तोच की आम्ही सुखवस्तू फॅमिलीतले आहोत, मग आम्हाला असं काय असणार आहे? तर मित्र मैत्रिणींनो, मला असं वाटतं की ऍट द स्टेक नेमकं काय आहे हे तर आपण बघितलंच पाहिजे, पण त्यासोबतच आपलं स्वतःचं करिअर घडवणं याच्या इतकी मोठी गोष्ट तर दुसरी कोणतीच असू शकत नाही ना. आणि आपली फॅमिली जर ऑलरेडी खूप वेल सेटल्ड आहे, आपल्याला खूप जास्त काही करण्याची गरज नाहीये, तर तो मोठा पॉझिटिव्ह पॉइंट लक्षात घेऊन इथून पुढे आपल्याला काय करायचंय हे आपण गोल्स ठरवले पाहिजे. आणि ठरवले पाहिजे म्हणजे फक्त डोक्यात कुठेतरी आहेत आणि ते कागदावर आलेले नाहीत असं जर असेल तर कदाचित पुन्हा मी जसं अगोदर म्हणाले की अट्रॅक्शन्स असतात, डिस्ट्रॅक्शन्स येतात, त्याच्यामध्ये आपण कुठेतरी वाहावत गेलो आणि गोल विसरून गेलो असं सुद्धा होता कामा नये. त्याच्याही सोबत सुखवस्तू फॅमिली मधले सुद्धा मुलं काय करू शकतात याचंही एक उदाहरण मी तुम्हाला देऊ इच्छिते. हा एक साधारणतः 15-15.5 वर्षांचं वय त्या तरुणाचं त्या काळामध्ये, जो किस्सा मी आपल्याला सांगू इच्छिते त्याबद्दल सांगते. एक 15-15.5 वर्ष वय, त्यानंतर क्रिकेटची मॅच, या टेस्ट मॅच चालू. पार्श्वभूमी अशी सगळी की ह्या तरुणानं अगोदरच्या 2 टेस्ट मॅच मध्ये मिळून 10 रन काढले. 2 टेस्ट मॅच मध्ये टोटल 10 रन काढले. तिसऱ्या मॅच मधून त्यांना ड्रॉप करण्यात आलं आणि शेवटी ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चौथी मॅच ही टेस्ट मॅच चालू होती. ही टेस्ट मॅच चालू कुठे होती? पाकिस्तानमध्ये. आणि ऑफकोर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अशी ही मॅच चालू होती. फलंदाजी आपल्या इंडियाची होती. हा जो मुलगा होता 15-15.5 वर्षांचा, सचिन तेंडुलकर, तुम्ही ओळखलं असणारच आहे. तर हे फलंदाजी करत होते. समोरून गोलंदाजी कोण करत होतं? तर वसीम युनुस, त्यानंतर इम्रान खान, असे सगळे मोठे मोठे गोलंदाज तिथे होते की ज्यांचा बॉल असं म्हटलं जातं की 150 किलोमीटर पर आवर या तेजीनं तो येतो. पहिला बॉल जेव्हा आला तेव्हा तर ह्या सचिनला कळलंच नाही की बॉल आला कुठे आणि गेला कुठे. नंतर तो थोडासा सावरला आणि दुसरा बॉल तोपर्यंत इम्रान खाननं जेव्हा फेकला तेव्हा तो त्या बॉलला टोलवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच तो बॉल सचिनच्या नाकावर येऊन एवढा जोरदार आदळला की अक्षरशः नाक फुटलं. अगदी रक्तबंबाळ तो झाला. पूर्ण चेहरा, त्याचे कपडे, खालचं पीच सगळं 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 रक्तबंबाळ झालं. ताबडतोब स्ट्रेचर मागवण्यात आलं. सचिन तेंडुलकरला आता स्ट्रेचरवर झोपवून नेण्यात येणार आहे अशी परिस्थिती सगळी झाली. ते त्याला स्ट्रेचरवर टाकण्यासाठी उचलू लागले आणि त्याच वेळेस हा 15.5 वर्षाचा सचिन ताबडतोब म्हणतोय, नाक एवढं फुटलेलं असताना, की नाही, मी खेळणार आहे, मी जाणार नाही परत. त्याला सांगतायत सगळेजण, अरे एवढा रक्तबंबाळ झालायस, समोरचे सगळे गोलंदाज असेच तीव्र आहेत, ते अशाच पद्धतीनं करणार आहेत. प्लस पाकिस्तानच्या वर्सेस मॅच असताना तिथलं, आणि पाकिस्तान मध्येच ती मॅच असताना तिथलं ऑडियन्स काय काय करत असेल हे पण आपण इमॅजिन करू शकतो. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा या 15.5 वर्षाच्या तरुणाची जिद्द एवढी होती, खेळण्याची इच्छा एवढी प्रबल होती
किंवा माझं अस्तित्व काय आहे हे दाखवून देण्याची इच्छा एवढी प्रबल होती की एवढं रक्तबंबाळ असताना सुद्धा त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं, नाही मी परत जाणार नाही, मी खेळणार आहे. त्याच्या नाकाला पट्टी बांधण्यात आली, बँडेज करण्यात आलं. तेव्हा जे काही मेडिकल एड उपलब्ध होते त्या पद्धतीनं सगळं करण्यात आलं आणि पुन्हा एकदा इम्रान खाननं बॉल मारला आणि त्या बॉलवर याच रक्तबंबाळ असणाऱ्या सचिननं चौकार काढला आणि त्याच्यानंतर काय घडलं हा इतिहास आहे. आणि हाच तो सचिन जेव्हा क्रिकेटचा देव मानला जातो तेव्हा क्रिकेटचा देव बनण्यासाठी ती प्रोसेस जेवढी होती, ते जेवढे परिश्रम करावे लागले असतील ते सगळेच आपण इमॅजिन करू शकतो. ऋतू कोणताही असो, नेट प्रॅक्टिस सचिननं कधीच चुकवली नाही. आणि आपण काय करतो, 6चा जरी अलार्म लावलेला असला तरी सुद्धा आपण अलार्म स्नूज करत राहतो. 7चा जरी लावला असला तरी आपण अलार्म स्नूज करत राहतो. आपण ठरवतो की आज मला ह्या विषयाचा किंवा एवढ्या टॉपिकचा अभ्यास करायचाच आहे, पण कुठली तरी आपली आवडती वेब सिरीज लागते, पुस्तक बाजूला पडतं आणि वेब सिरीज समोर दिसायला लागते. पुन्हा आपण काहीतरी ठरवलेलं असतं की या वेळेस मला इतके पर्सेंटेज घ्यायचेच आहेत, मन लावून अभ्यास करायचाच आहे, सगळं आपण ठरवलेलं असतं. पण पुन्हा वर्ल्ड कप किंवा अशीच काहीतरी मॅचेस सुरू होतात आणि मग आपल्याला वाटतं की एवढ्या काही दिवसांनी काय होणार आहे, काही तासांनी काय होणार आहे. पण मित्रमैत्रिणींनो, लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे की प्रत्येक सेकंदानं खूप मोठा फरक पडत असतो. म्हणजे जर आपण ऑलिम्पिकचे रेकॉर्ड्स बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की अगदी मिली सेकंदामुळे सुद्धा त्यांचे गोल्ड मेडल गेले, सिल्व्हर मेडल गेले हे आपल्याला दिसतं. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण काहीतरी तास गमवतो आहोत, काही दिवस गमवतो आहोत याचं भान ठेवायला हवं. आणि याच पद्धतीमध्ये आपल्याला किती चांगल्या पद्धतीनं सगळं ध्येय अचीव करता येईल, त्याच्यासाठी डिटरमाइन कसं राहता येईल हे ठरवलं गेलं पाहिजे. आणि हे जर ठरवायचं असेल तर खरंच आपल्याला जायचं कुठे आहे किंवा आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे हे पूर्णतः आयडियाज आपल्याला क्लिअर पाहिजे. आपला सगळा बेस पक्का पाहिजे. हा जर बेस पक्का असेल तर डिसिजन्स घेणं आपल्याला सोपं होतं. पुन्हा क्रिकेट मधलंच एक उदाहरण देईन मी. मॅच चालू असताना विराट कोहलीला जेव्हा कळालं की त्याचे वडील एक्सपायर झालेले आहे, अगदी मनातून रडू आलं, काय करावं काही क्षणभर सुचेनासं झालं. पण त्याच वेळेस इमिजिएटली लक्षातही आलं की माझ्या वडिलांना सुद्धा मी परत जाण्याऐवजी खेळलेलंच आवडलं असतं. आणि त्यांनी ती मॅच खेळली. त्याच्यानंतर ते पुढच्या सगळ्या धार्मिक विधींसाठी परत गेले. हे एवढं सगळं का होतं? कारण आपण कमिटेड आहोत का आपल्या ध्येयाशी हेही बघितलं पाहिजे ना. किंवा त्या ध्येय जर गाठायचं असेल तर आपल्याला जे जे काही सोडावं लागणार आहे, की जसं बाकीचे सगळे तुम्हाला लाईफ खूप एन्जॉय करतायत असं वाटत असेल आणि मग आपण एन्जॉय करत नाही, बाकीचे छान पिक्चर्स बघतायत, वेब सिरीज बघतायत किंवा त्यांचं अजून इन्स्टावर काय काय चालू आहे आणि आपण आपलं मात्र फक्त अभ्यास आहे की अभ्यासच करतोय, असं जर वाटत असेल तर कदाचित तुम्ही त्यांचा आज बघत आहात आणि स्वतःचा उद्या मात्र बघत नाही आहात. काही काळानंतर तुम्हाला हे पण लक्षात येऊ शकेल की ज्यांनी कॉलेजमध्ये असताना एन्जॉय केलं त्यांना पुढे आयुष्यभर कष्ट करावे लागतायत. आणि तुम्ही आता कॉलेजमध्ये असताना पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशननं व्यवस्थित अभ्यास करताय, करिअरकडे लक्ष देत आहात, तर कदाचित या काही वर्षांमध्ये तुम्हाला फुल कॉन्सन्ट्रेशन इथे अभ्यासावर करावं लागेल, पण त्याचा परिणाम म्हणून तुमचं पुढचं पूर्ण आयुष्य अत्यंत सुखी झालेलं असेल. मग अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा मुद्दा तोच येतो की निर्णय कोणी घ्यायचा? निर्णय आपण स्वतः घ्यायचा. हे एक 5-6 वर्ष आनंदात घालवून पुढचं पूर्ण आयुष्य आपल्याला कष्ट करायचे आहेत, काही 5-6 वर्ष पूर्णपणे अभ्यासामध्ये डिव्होट करून आपल्याला नंतर मात्र आयुष्य खूप सुखी समाधानी करायचं आहे, हे आपण ठरवणार आहोत. याच्यासोबतच आणखी एक बाब अशी सुद्धा येते, आपल्याला प्रत्येक वेळेस काय वाटतं माहितीये का, की जे काही झालं पाहिजे ते इतरांनी अगोदर केलं तर. जसं मी म्हणते की समाजाचा आपल्यावर खूप मोठा पगडा असतो आणि म्हणून जेव्हा समाजातूनच आपल्याला कळतं की नाही रेझोल्युशन्स आपण ठरवत असतो पण ते काय पूर्ण होत नसतात.
आणि मग रेझोल्युशन पूर्ण करायचं याच्यासाठी आपण डिटरमाइंड ही असत नाही, आणि पूर्ण करण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते करण्याची आपली मानसिक तयारी सुद्धा असत नाही. पण हो, एखाद्या कोणीतरी काही उदाहरण सेट करून दिलं ना, मग आपल्याला कदाचित ते थोडंफार पटायला लागतं. जेव्हा म्हणजे जोपर्यंत एडमंड हिलरीनी माउंट एव्हरेस्ट सर केलेला नव्हता, तोपर्यंत मॅक्सिमम लोकांच्या डोक्यामध्ये हेच होतं की एवढा मोठा तो माउंट एव्हरेस्ट आपण सर करूच शकत नाही. म्हणजे कित्येक जणांच्या, कित्येक पिढ्यांच्या डोक्यात तर माउंट एव्हरेस्ट सर करणं हा विचार सुद्धा डोक्यात आला नाही. पण एडमंड हिलरींना मात्र वाटलं की मला हा माउंट एव्हरेस्ट गाठायचा आहे, तिथपर्यंत मला वर पोहोचायचं आहे, आणि त्यांनी जिद्दीनं प्रयत्न सुरू केले. ताबडतोब त्यांनी फक्त जिद्द ठेवली आणि प्रयत्न सुरू केले, म्हणून पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये ते माउंट एव्हरेस्ट वर चढले असंही झालेलं नाहीये. हे का सांगते मी तुम्हाला? कारण बरेचदा तसं होतं की आपण मन लावून जिद्दीनं ध्येय गाठायचंच आहे असं सगळं ठरवून खूप 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 परिश्रम घेत असतो, आणि बरेचदा जर मनासारखे रिझल्ट नाही आले ना, तर लगेच आपण डिस्करेज होतो. असं डिस्करेज होणं टाळता यावं याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगते की फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये त्यांना पण लगे माउंट एव्हरेस्टचा शिखर गाठता नाही आलं, पण त्यांनी हार मानली का? ते डिस्करेज झाले का? ऍब्सोल्युटली नाही. उलट त्यांनी त्या माउंट एव्हरेस्टला अगदी छाती ठोकपणे सांगितलं की हे एव्हरेस्ट, तू अशा पद्धतीचा निर्जीव आहेस की तुझी उंची वाढणार नाहीये, तुझ्यात काहीच बदल होणार नाहीये, पण बीइंग ह्युमन बीइंग माझ्यामध्ये मात्र खूप मोठे फरक मी घडवून आणू शकतो, बदल घडवून आणू शकतो, आणि नक्कीच एक दिवस असा येईल की जेव्हा तुझ्या शिखरावर माझा पाय मी ठेवलेला असेल. आणि मग तो दिवस उगवला सुद्धा, जेव्हा ह्या एडमंड हिलरींनी माउंट एव्हरेस्टवर पाय ठेवला सुद्धा, त्याच्या शिखरावर. आणि मग नंतर काय झालं, म्हणजे या एकाच प्रसंगामधून बऱ्याच गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते आहे. नंतर काय झालं, नंतर मग समाजाच्याही लक्षात यायला लागलं, बाकीच्या लोकांच्याही लक्षात आलं की येस येस, माउंट एव्हरेस्ट सर करता येतं, शिखरावर पोहोचता येतं. म्हणजे एडमंड हिलरींनी एक पाथवे आखून दिला, कशा कशा पद्धतीचे परिश्रम घ्यावे लागतील, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कसं तयार राहावं लागेल स्वतःला, हे सगळं त्यांनी सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर हा पाथवे एकदा तयार झाल्यानंतर बाकीचे लोक मग माउंट एव्हरेस्ट सर करायला लागले, आणि कितीतरी लोक त्यांचं ध्येय सुद्धा ठरवतात की मला एकदा तरी ते शिखर गाठायचं आहे. मग यातूनही माझा सांगण्याचा पुढचा मुद्दा हा आहे, आपण का प्रत्येक वेळेस कुणीतरी दुसऱ्यानं इतिहास निर्माण करण्याची वाट पाहतो? म्हणजे ओके, म्हणजे एवढ्या जास्त स्पीडनं सुद्धा पळता येतं का? हा इतिहास कोणीतरी क्रिएट करायचा आणि मग आपण त्याच्या मागे जायचं. माउंट एव्हरेस्ट सर करता येतं हे एडमंड हिलरी दाखवून देतात, आणि मग आपण म्हणतो की येस, आम्हाला पण माउंट एव्हरेस्ट चढायचंय. मग प्रत्येक वेळेस इतिहासाच्या किंवा कोणत्या तरी व्यक्तींचे फॉलोअर्स बनण्याच्या ऐवजी आपण स्वतः हिस्ट्री क्रिएट करू शकतो का? एडमंड हिलरींनी हिस्ट्री क्रिएट केली, डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांनी हिस्ट्री क्रिएट केली, के सीवन यांनी हिस्ट्री क्रिएट केली, रवींद्रन बैजू यांनी हिस्ट्री क्रिएट केली, सचिन तेंडुलकर यांनी सुद्धा हिस्ट्री क्रिएट केली. आपलं नाव या हिस्ट्री क्रिएटर्स मध्ये येईल अशी आपण अपेक्षा बाळगू शकतो का? बघा, मी हे सगळं सांगत असताना कदाचित पुन्हा काही जणांना वाटत असेल की बापरे, एवढी सगळी हिस्ट्री, किंवा मग आमच्या प्रोफेशन मध्ये आम्ही काय हिस्ट्री क्रिएट करणार आहे. तर कुठेतरी आपण पुन्हा एकदा स्वतःला अंडर एस्टिमेट करतोय, कुठेतरी स्वतःतल्या कॅपॅबिलिटीज आपण ओळखलेल्या नाहीयेत. आणि बीइंग ह्युमन बीइंग आपल्यामध्ये एवढ्या सगळ्या कॅपॅबिलिटीज आहेत. प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या तरी वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काहीतरी करताना दिसतं, म्हणजे आपल्यामध्ये सगळ्या क्षमता आहेत. फक्त कोणत्या क्षमतांना जास्त वाव द्यायचा आहे, जास्त पुढे न्यायचं आहे, आणि त्याचा उपयोग करून घेऊन आपलं ध्येय गाठायचं आहे किंवा सक्सेसफुल व्हायचं आहे, हे सगळं आपल्याला ठरवावं लागतं.
मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण फॉलोअर्स बनण्याच्या ऐवजी लीडर बनणं किंवा असे आदर्श आपण स्वतः क्रिएट करून देणं हे सुद्धा आपल्याला करता येतं. हे जर लक्षात ठेवलं तर आपला विचार किंवा आपली विचारांची सगळी प्रक्रिया त्या दिशेनं जाते. आता आणखी 1-2 बाबी मी सांगेन, त्यानंतर आपण प्रश्नोत्तरांना सुरुवात करूया. सुरुवात कशी करायची? म्हणजे ठीक आहे, ध्येय भरपूर ठरवलंय, हे करायचंय ते करायचं असं ठरवलं, पण प्रत्यक्षात करायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मात्र पुन्हा काहीतरी होतं. म्हणजे जसं की आपण ठरवतोय भरपूर की मला 5ला उठायचंय, 4ला उठायचंय, पण पुन्हा एकदा अलार्म झाला की आपण स्नूज करतो. अशा परिस्थितीमध्ये काय, तर एक थिअरी आहे 5 सेकंद बरं, 5 सेकंड्स किंवा काउंट डाऊन 5 to 1 अशा पद्धतीने त्याला म्हटलं जातं. मेल रॉबिन्सन यांच्याबद्दलचं उदाहरण देते. झालं काय, म्हणजे नाव जरी मेल असलं तरी शी इज अ फिमेल. सो या मेल रॉबिन्सन्सना सुद्धा प्रत्येक वेळेस वाटायचं की माझ्या आरोग्यासाठी मी सकाळी उठलं पाहिजे आणि मी काहीतरी फिरायला जाणं किंवा काहीतरी जिम करणं हे केलंच पाहिजे. पण प्रत्येक दिवशी सकाळी जेव्हा अलार्म व्हायचा, स्नूज करून पुन्हा एकदा बुडूक झोपी जायचं ही त्यांची सवय होती. पण त्या संध्याकाळी मात्र त्यांनी टीव्हीवर नासा बद्दलचा असा काही प्रोग्राम पाहिला की दुसऱ्या दिवसापासून त्यांचं आयुष्यच बदलून गेलं. या संदर्भातच त्यांनी एक पुस्तक पण लिहिलेलं आहे, मेल रॉबिन्सन म्हणून. तुम्ही बघाल तर तुम्हाला ते पुस्तकाचं नाव मी आता विसरले, पण तुम्ही जर चेक केलं तर तुम्हाला ताबडतोब ते सापडेल. यांनी तो नासाचा प्रोग्राम कोणता बघितला होता हे तुम्हाला सांगते. नासा म्हणजे कशा पद्धतीनं लॉन्च होतं स्पेसमध्ये हे सगळं त्या बघत होत्या आणि मग काउंट डाऊन चालू होतं. अगोदर सगळं विचारण्यात आलं की सगळी तयारी आहे, इज एव्हरीथिंग ओके, हे मशीन ते मशीन वगैरे वगैरे सगळं ओके. काउंट डाऊनला सुरुवात झाली. 5, 4, 3, 2, 1. 1 म्हणताच क्षणी ते लॉन्च करण्यात आलं. 1 म्हटल्यानंतर अरे कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का, अरे तो आलाय का नाही आलाय, अरे त्या मशीनचं काही आहे का, ते बटन बरोबर आहे का, काहीही डोक्यामध्ये न ठेवता ज्या क्षणी 1 हा शब्द आला त्या क्षणी ते लॉन्च झालं. तिथून इन्स्पिरेशन या मेल रॉबिन्सनना मिळालं आणि मग त्यांनी संध्याकाळी आपले शूज किंवा बाहेर जा मॉर्निंग वॉकसाठी जे काही घालण्याचे कपडे वगैरे होते ते सगळे काढून ठेवले आणि जेव्हा अलार्म झाला इमिजिएटली त्यांनी स्नूज करण्याच्या ऐवजी काउंट डाऊन सुरू केलं. 5, 4, 3, 2, 1 म्हणताच क्षणी त्या तडक अगदी अंथरुणातून उठल्या, ताबडतोब पुढच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजला लागल्या आणि 15 ते 20 मिनिटांमध्ये त्या जॉगिंग ट्रॅकवर होत्या. सांगण्याचा इथला मुद्दा असा आहे की जेव्हा आपण काहीतरी ठरवतो पण बाकीचे बॅरियर्स येतात आणि आपण स्वतःला रेजिस्ट करायला लागतो, तेव्हा ही 5 सेकंड्सची काउंटडाऊन थिअरी आपल्याला उपयोगाची ठरते. एकदा 1 आलं की परिस्थिती काहीही असो, सुरुवात झालीच पाहिजे. हे स्वतःला बजावलं की जिथे आपण सुरुवात करू शकत नाही तिथे हे काउंट डाऊन करा आणि 1 आलं की इमिजिएटली आपण सुरुवात केलेली असेल. त्या पद्धतीनं आपल्याला आपल्या ब्रेनला, आपल्या शरीराला ट्रेन करावं लागेल. सुरुवातीला थोडीशी त्यावर मेहनत घ्यावी लागेल, पण नंतर मात्र तेवढ्या मेहनतीनंतर आपण त्यातही सक्सेसफुल झालेलो असू. आणि आता शेवटचा मुद्दा, सक्सेस बद्दल आपण बोलतोय. यस, आपल्या सगळ्यांना सक्सेसफुल व्हायचंय. प्रत्येकाचं सक्सेसचं मेजरमेंट वेगळं असेल कदाचित, किंवा ज्या क्षेत्रात सक्सेस मिळवायचंय ते क्षेत्र कदाचित वेगळं असेल, पण तरी सुद्धा आपल्या प्रत्येकाला सक्सेसफुल व्हायचं आहे. मग हे सक्सेस असतं कुठे आणि मिळवता कसं येतं ते पण आपण बघू. असं सांगितलं जातं. त्या एका मांजराचं उदाहरण मी देणार आहे. आता सगळीचकडे म्हणजे हॅपीनेसचे वर्कशॉप होतात, बिईंग सक्सेसफुलचे वर्कशॉप्स होतात. मग ह्या सगळ्या मांजरांचा ग्रुप सुद्धा सक्सेसफुल कसं बनावं या वर्कशॉपला गेलेला होता. आणि दुसऱ्या दिवशी ते पूर्ण दिवसभराचं वर्कशॉप संपल्यानंतर हे सगळे मांजर आपल्या घरी परतलेले होते आणि एकाच्या लक्षात असं आलं की आपला मित्र जो मांजर आहे तो सतत गोल 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 फिरतोय आणि कशासाठी सतत स्वतःभोवतीच कशासाठी स्वतःभोवतीच तो गोल गोल फिरतोय, तर तो स्वतःच्या शेपटीला पकडण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या मांजराच्या हातात ती शेपटी काही येत नाहीये आणि हा स्वतःभोवती गोल गोल फिरणं काही थांबवत नाहीये.
त्याच्या मित्राला विचारलं की का रे बाबा, हे असं गोल गोल फिरून तू स्वतःची शेपटी पकडण्याचा का प्रयत्न करतोय? मग ह्या पहिल्या मांजरानं सांगितलं, अरे कालच्या वर्कशॉपमध्ये ऐकलं नाहीस का, त्या ट्रेनरनं काय सांगितलं होतं, सक्सेस लाईज इन युअर टेल, सो आय एम ट्राईंग टू कॅच माय टेल. आता त्या मित्राला हसू आलं आणि त्यानं सांगितलं, बाबा रे, त्या ट्रेनिंग मध्ये कदाचित तू नीट लक्ष दिलं नाहीस, त्याच्यामुळे जेव्हा ट्रेनर म्हणाला सक्सेस लाईज इन युअर टेल, कदाचित नाही, लाईज इन युअर फॉलो करतो जिद्दीनं स्वतःचं ध्येय गाठण्यासाठी तुम्ही निघता, त्या रोडवर तुम्ही निघता, तेव्हा नॅचरली अशी आहे तुमची शेवटी तुमच्या मागे येतच असते. त्या पद्धतीनं नॅचरली सक्सेस तुमच्या मागे मागे सारखं आलेलं असतं. करताना मी एवढंच सांगेन, सक्सेस लाईज इन युअर, फॉर्च्युनेटली आपण आपलं ध्येय फॉलो करायला लागलो. एकदा परत रेझोल्युशन्स केले पण फॉलो नाही झाले, पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपण कागदावर ते रेझोल्युशन्स उतरवून घेतले आणि मी आता जे काही मुद्दे सांगितले त्या मुद्द्याच्या आधारावर स्वतःला कमिटमेंट दिली की ह्या वर्षीचा माझा 31 डिसेंबर असा असणार आहे, एव्हरी टार्गेट इज कम्प्लिटेड. तर खरंच आपल्या लक्षात सक्सेस लाईज इन अवर टेल्स, आपण पुढे जातो, सक्सेसच्या मागे यावंच लागेल. ह्या नवीन वर्षाच्या किंवा ह्या सेमिनारच्या संदर्भानं आपल्याशी मला हे सगळं बोलायचं होतं. वाटतं शिल्पा मॅम किंवा विवेक सर, आता जर त्यांना प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण ओपन अप करूया चॅट बॉक्स. थँक्यू. मी इथे बघते रोशन टिकार पाटील साहेबांचं व्हिडिओज पण बघितले आणि खूप चांगलं वाटतंय. थँक्यू सो मच. मी या निमित्ताने सगळ्यांना सांगू इच्छिते की युट्यूबवर जर तुम्ही धानोरकर असं नाव टाकलं तर बरेच तुम्हाला मोटिवेशनल इन्स्पायरिंग व्हिडिओज भेटू शकतील. आणि जिथे तिथे काहीतरी डिस्करेक्ट झाल्यासारखं वाटत असेल ना, तिथे कदाचित ते व्हिडिओज बघावे. आणि कोणाचा तरी माईक चालू आहे खरंच. विवेक सर, मी आपल्याला हँडओव्हर करते माईक आता. हा थँक्यू मॅडम. कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी इथे चॅट बॉक्स मध्ये देऊ शकता. 1-2 मिनिटं आपण थांबू शकतो आणि मग नंतर आपण सांगता करूया कार्यक्रमाची. If participants want question, they may put their question in chat box. ओके, मला वाटतं मॅम कोणाचे काही प्रश्न नसतील तर आपण कन्क्लूड करू शकू का? Yes, yes. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. I think. Ma'am, there are some questions. Yeah. Madam, there is a question there. How to from Abhishek Savre, how to stay motivated all the time? ओके, प्रश्न खूपच चांगला आहे, कारण प्रत्येक वेळेस आपलं मोटिव्हेशन सुरू होतं, 2-4 दिवस टिकतं आणि पुन्हा आपण कुठेतरी बॅकफुटवर येतो. तर एक हीच गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे की असं मोटिव्हेटेड राहणं ही सुद्धा जेवण करण्यासारखी गोष्ट आहे. सकाळी ब्रेकफास्ट केला की आपण दिवसभर जेवतच नाही असं होत नाही, पुन्हा आपल्याला लंच हवं असतं, पुन्हा डिनर हवं असतं. बरं, आज पूर्ण 3ही आपण घेतलेत मिल्स म्हणून उद्या लागत नाही असं नाही होत, पुन्हा आपल्याला उद्या पण लागत असतं.
तर मोटिव्हेशनचं पण तसं आहे, जोपर्यंत आपण राईट ट्रॅकवर अगदी व्यवस्थितरित्या येत नाही ना, म्हणजे पाय रोवून येणं ज्याला म्हणतात तसं येत नाही ना, तोपर्यंत आपल्याला ह्या मोटिव्हेशनची गरज पडते. सुरुवातीला हे एक्सटर्नल मोटिव्हेशन आपल्याला आवश्यक असतं. मग आपल्या नियर अँड डिअर जे असतील त्यांना आपण तसं सांगू शकतो, की आपली आयडियाज जे आहे किंवा आपल्याला ध्येय जे गाठायचे ते त्यांना जर सांगितलं तर ते आपल्याला सांगत राहतील. पण नंतर नंतर एक्सटर्नलच्या ऐवजी आपण इंटरनल मोटिव्हेशनवरच भर दिला पाहिजे, की मला हे करायचंय. म्हणूनच मी जसं म्हटलं, की का करायचंय हे जर आपण पक्क ठरवलेलं असेल, की मला नाव कमवायचंय किंवा जसं ते डॉक्टर राजेंद्र भारुड किंवा आईचं स्वप्न खरं करायचंय, असं जर काहीतरी असेल पूर्ण ना समोर डोळ्यासमोर, तर नॅचरली इंटरनली सुद्धा आपल्याला मोटिव्हेटेड राहता येऊ शकतं. पण सुरुवातीला आपल्याला त्या धक्क्याची गरज असते. नॅचरली ती मॅक्सिमम जणांना असते. त्याच्यामध्ये काही वावगं वाटण्याची पण गरज नाही. आपले मित्रमंडळी आपण अशी निवडायची की जे आपल्याला पुश करत राहतील. आपण सिनेमा बघायला लागलो की लगेच म्हणतील, अरे अभ्यास करायचा आहे. नॅचरली आपल्याला लक्षात येईल की येस, आपल्याला ह्याच्यापेक्षा ते जास्त महत्वाचं आहे. अशा रीतीने राहता येऊ शकतं. Madam, there is one more question. हा, There are a few more rather. Like I'll go with the first one. Ma'am, please tell us how can we create this COVID pandemic into opportunity in post-COVID scenario? पुन्हा एकदा तोच मुद्दा येतो की आपला माइंडसेट कसा आहे. म्हणजे मॅक्सिमम जण असं म्हणतायत की या कोविडमुळे घरातच राहावं लागतंय, असं झालंय तसं झालंय. म्हणजे कोविड बद्दल मॅक्सिमम जणांचा निगेटिव्ह सूर आहे. पण त्यातही मी काही तरुण असे बघते की अरे वा, म्हणजे आम्हाला आता घरातच राहायचं असल्यामुळे आमचं जाण्या येण्यातला वेळ वाचलाय, किंवा मग स्वतः तयार होणं आणि मग निघणं, तर स्वतः तयार होण्यातलाही वेळ वाचलाय आणि तो पूर्ण वेळ आम्ही आमच्या अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट करू शकतोय. मग अशा पद्धतीनं माइंडसेट जर आपलं तसं असेल की जे काही असेल, म्हणजे आपत्तीचं रूपांतर इष्टापत्तीत करणं, तर तशा रीतीनं ही जरी निगेटिव्ह फेज बाकीच्या सगळ्यांसाठी असली तरी सुद्धा आहे, म्हणजे परिस्थिती तर आपल्याला बदलता येणार नाहीये ना. मग आहे त्या परिस्थितीतून जास्तीत जास्त चांगलं कसं करता येईल, मग इथे हा टाइम मॅनेज आपल्याला कसा चांगल्या पद्धतीनं करता येईल, हे जर बघितलं तर आपल्याला त्याचाही उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे पोस्ट कोविड कदाचित बाकीचे जण या कोरोनामुळे अभ्यास काहीच नाही झाला असं म्हणताना येतील बाहेर, तर तुम्ही कदाचित इतक्या चांगल्या पद्धतीने बाहेर आलेले असाल की एवढ्या 8-9 महिन्यामध्ये माझा खूप मन लावून फार व्यवस्थित अभ्यास झाला. अजूनही बरेच काळ आपल्याला नाही म्हटलं तरी पूर्ण मुक्तपणे बाहेर फिरायचं नाहीये. त्याच्यामुळे जो वेळ हाताशी येतोय तो वेळ अजूनही चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला युटिलाइज करता येईल. ओके, टाइम मॅनेजमेंट टिप्स प्लीज. टाइम मॅनेजमेंट ना बेसिकली ही प्रायोरिटी मॅनेजमेंट असते बरं का. जरी आपण टाइम मॅनेजमेंट म्हणत असलो तरी सुद्धा त्याच्यामुळे एकतर तुमच्या प्रायोरिटीज कोणत्या कोणत्या आहेत या एकदा ठरवा, आणि त्या सगळ्या तुम्हीच करणं गरजेचं आहे का. म्हणजे जे कामं तुम्हाला डेलिगेट करता येतील इतरांना ते कामं डेलिगेट केलेले बरं राहतील, किंवा जे कामं आत्ताच करणं गरजेचं नाहीये ते कामांमध्ये आत्ताच वेळ घालवण्याची गरज नाहीये. म्हणजे कोणते इम्पॉर्टंट आहेत, कोणते अर्जंट आहेत, याचं पण क्लासिफिकेशन आपल्याला करता आलं तर टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला प्रॉपरली करता येईल. टाइम मॅनेजमेंट म्हणा किंवा बाकीच्या आणखी ज्या काही गोष्टी आहेत ना, त्या सगळ्या सॉफ्ट स्किल रिलेटेड आहेत. आणि ह्या अशा म्हणजे एक टिप्स म्हणून एक 2-3 जसं मी सांगितल्या गोष्टी तसं सांगता येतील, पण त्याच्यावर एक मोठंच आपल्याला बोलता येऊ शकतं, कारण हे सॉफ्ट स्किलचे सगळे विषय खूप वास्ट असतात, सिलेबस पण त्यांचा खूप मोठा असतो. पण तरी सुद्धा इन अ शॉर्ट मी आता सांगितलं त्या पद्धतीने आपल्याला लक्ष देता येऊ शकेल. Ma'am, when we are working with team and teammates are not doing their best, how to motivate them? Means one can motivate self, but in group, yes. हा मॅक्सिमम ऑर्गनायझेशन्स मध्ये, गव्हर्नमेंट असो, कॉर्पोरेट असो किंवा कोणतंही, किंवा अगदी तुम्ही विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा टीममेट्स एखादं काहीतरी प्रोजेक्ट घेतलं असेल तरी सुद्धा तसा मुद्दा येतो, मॅक्सिमम वेळेस येतो. त्याची पहिली पायरी ही आहे की येस, असं होत असतं, याच्याशी सेटल डाऊन होणं. अदरवाईज आपण त्याच्यामध्ये अडकून बसतो की ह्यांना सतत मोटिवेट करावं लागतंय, हे स्वतःहून काहीच करत नाहीयेत. तर त्याच्याशी झगडण्यापेक्षा असं होत असतं हे एकदा ऍक्सेप्ट करायचंय, आणि मग आता तुम्हाला तुमचे टीममेट्सचे स्वभाव बघून किंवा प्रत्येकाचं नेमकं त्याच्यात गुण काय आहेत हे बघून त्याच्या त्याच्या पद्धतीनं काम जर वाटून दिलं तर व्यवस्थित होऊ शकतं. बरेचदा
टीममेट्स मध्ये जेव्हा हे असे प्रॉब्लेम्स येतात ना, की ते मोटिव्हेटेड राहत नाही आणि कायम मोटिव्हेटेड तर अजिबात राहत नाही. बरेचदा त्यात मुद्दा असा येतो की आवडीचं काम त्यांना दिलेलं नसतं, किंवा याला एक काम आवडतं तर त्याला दुसरं दिलं जातं, दुसऱ्याला पहिलं आवडतं तर त्याला तिसरं दिलं जातं, असं काहीतरी होतं. त्याच्यामुळे बिईंग अ टीम लीडर, त्या लीडरचं हे काम असतं, गुणग्राहकता ज्याला आपण म्हणतो, की कुणाला नेमकं काय आवडतं ते एकदा सर्च करणं आणि त्या पद्धतीचे काम त्यांना वाटून देणं. आवडीचं काम जर करायला मिळालं तर जास्त मोटिवेशनची गरज पण नाही पडत. तर तो एक मुद्दा त्याच्यामध्ये येऊ शकतो. हाऊ टू स्टे कमिटेड ऑन द प्रोसेस डेली. त्याच्यासाठी जे बरेच उपाय सांगितले जातात, की तुमचं ध्येय तुम्ही असं ठळक अक्षरांमध्ये लिहून जिथे तुम्ही वारंवार ज्या खोलीमध्ये असतात तिथे दिसलं पाहिजे. किंवा जर तुमचं हे असेल की मला एक मोठं घर घ्यायचंय किंवा मला इतक्या मोठ्या पदावर जायचंय असं असेल, तर त्या पदावरच्या व्यक्तींचे फोटोज तुम्ही लावले पाहिजे. किंवा एवढं मोठं घर घ्यायचंय किंवा इतकं श्रीमंत व्हायचंय, तर तसं सगळं व्हिज्युअलायझेशन ज्याला म्हणतात तसं केलं पाहिजे. तर हा पण एक उपाय खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे. म्हणजे रणवीर सिंग बद्दल सुद्धा असं सांगितलं जातं की त्यांना ऍक्टरच व्हायचं हे त्यांचं पहिल्यापासून डोक्यात फिक्स होतं. तर त्यांच्या बहिणीनं मोठमोठे डायरेक्टर जे आहेत, मोठमोठे प्रोड्युसर्स जे आहेत, तर त्यांच्या अतिशय गाजलेल्या ज्या फिल्म्स होत्या त्या फिल्म्सचे पोस्टर्स तिथे त्या खोलीमध्ये त्याच्या लावले. फक्त केलं काय होतं तिनं, की ह्या गाजलेल्या बॅनर्सच्या सगळ्या पोस्टर्स मधल्या हिरोच्या चेहऱ्याच्या जागी ह्या रणवीर सिंगचा चेहरा लावला. जेणेकरून प्रत्येक वेळेस रणवीर सिंगला त्याची जाणीव व्हायची की येस, या बॅनर खाली माझा पण पिक्चर येईल. जेव्हा ते कुणीही नव्हते, ऍक्टिंग मध्ये त्यांनी पाऊल पण नव्हतं ठेवलं, फक्त विचार होता. तर तिथून ते कुठपर्यंत पोहोचले आपण आता बघतोय. तसंही आपल्याला जे उपयोगाचे ठरू शकतात असे पर्याय शोधून ते अवलंबता येतात. हे काही एक 2-3 पर्याय मी सांगितले. वाईट काळात पॉझिटिव्ह कसं राहायचं आणि अभ्यासामध्ये सातत्य कसं आणायचं. माइंडसेट हा शब्द जो मी सुरुवातीपासून वापरते ना, तर तो असा एका क्षणात नाही आपल्याला बनवता येत बरं. तो ग्रॅज्युअली बनत जातो. त्याच्यामुळे आता ही फार चांगली गोष्ट आहे की आपल्या लक्षात आलंय की जर आपल्या अपेक्षेसारखं सगळी परिस्थिती नसेल तर आपलं मोटिवेशन कुठेतरी लूज पडतंय. हे आपल्या लक्षात आलं म्हणजे हाफ वॉर इज वन. पण आता इथून पुढे काय करायचं, तर असं होत असतं का, तर मला मोटिवेटेडच राहायचंय. परिस्थिती कशीही असली, वाईट परिस्थितीमध्ये सुद्धा लोकांनी काय काय करून दाखवलंय. म्हणजे निक व्युजिसिक सारखा एक मनुष्य ज्याला जन्मतःच खांद्यापासून हात नाहीत आणि मांड्यांपासून पाय नाहीत, सगळेजण त्याच्या आई वडिलांना म्हणत होते की असल्या बाळाला जन्म दिलाय, ह्याला मारून टाक, त्याचं आयुष्य वाईट होऊन जाईल, तो काहीच आयुष्यात करू शकणार नाही. तो निक व्युजिसी हे मोटिवेशनल ट्रेनर म्हणून जे हातीपायी धड आहेत त्यांना मोटिवेट करतात. मग अशा परिस्थितीत, इतक्या वाईट परिस्थितीतलेही लोक काहीतरी करू शकतात. माझं तर सगळं चांगलं आहे देवाच्या दयेनं, असा विचार करून जर आपण स्वतःला सांगितलं तर आपला माइंडसेट आपल्याला बदलवणं सोपं जातं. आणि एकदा माइंडसेट बदलवलं की मग आपल्याला मोटिव्हेटेड कंटिन्युअस राहणं शक्य पण होतं. आता बुक्स सजेस्ट करा असं मी म्हटलं आहे की जे मोटिव्हेटेड ठेवतील. बुक्स मध्ये मी एकदम सुरुवातीला नाव सांगेन, रहस्य द सिक्रेट, रॉन्डा बर्न यांचं. खूपच सुंदर पुस्तक आहे ते पुस्तक तुम्ही वाचू शकता. त्याच्यानंतर थिंक अँड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, ते पण पुस्तक खूप सुंदर आहे. रॉबिन शर्माचं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, तेही पुस्तक अप्रतिम आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात ही घ्या, हे अशा पद्धतीचे पुस्तक जेव्हा तुम्ही वाचणार आहात ना, तेव्हा आपल्याला टार्गेट नाहीये बरं का हे पुस्तकं वाचण्याचं, की मी 5 पुस्तकं संपवले, 8 पुस्तकं संपवले. टार्गेट म्हणून वाचू नका. की याच्यासाठी सांगते की हे पर्सनॅलिटीवरचे सगळेच पुस्तकं जे असतात ना, ते वाचल्यानंतर म्हणजे थोडासा पार्ट वाचा आणि मनन करणं ज्याला म्हणतात, किंवा स्वतःच्या आयुष्याशी रिलेट करणं, की मग आपल्या लाईफमध्ये बॅक जाऊन पण आपल्याला पाहता येईल की तेव्हा आपल्याला यश मिळालं होतं तर नॅचरली आपण यातलं काहीतरी वापरलं होतं, जरी आपल्याला माहित नव्हतं तेव्हा तरी सुद्धा. आणि आता हे सगळे पुस्तकातले टूल्स किंवा टर्म्स वापरून आपण आपलं आयुष्य अजून चांगलं कसं करू शकतो. म्हणजे सांगायचा मुद्दा माझा हा आहे की पुस्तक एकदा हातात घेतलं की पूर्ण वाचून काढलं असं करण्यापेक्षा थोड्या भागानंतर थांबा, मनन करा, स्वतःच्या लाईफशी कोरिलेट करा, आणखी लाईफ या टर्म्स मधून कसं चांगलं बनवता येतं याच्यावरही मनन करा आणि मग पुढचे टॉपिक्स वाचा.
अशा रीतीनं जर हे पुस्तक वाचले तर त्याचाही खूप चांगला फायदा होतो. When we are doing something out of the box with our own age or expectations and getting a lot resistance, how to overcome it? Yes, हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण आपल्याकडे ना दुर्दैवानं ना डिस्करेज करणाऱ्या लोकांची संख्या खूप जास्त आहे एनकरेज करणाऱ्यांपेक्षा. सिंपल त्याच्यामध्ये एकुलती एक मेथड अशी आहे की ह्या सगळ्या लोकांकडे दुर्लक्ष करायचं आहे. इतरांकडे आपल्याला दुर्लक्ष तेव्हा करता येईल जेव्हा आपण आपल्या मतांवर ठाम असू. राईट बंधूंचं उदाहरण मला फार 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 आवडतं. त्यांनाही डिस्करेज करणारे किती लोक होते की मूर्खासारखं असं नाही आकाशात जाता येत. अगोदर तर राईट बंधूंना स्वतःच उडायचं होतं, पण लक्षात आलं की स्वतः उडता येत नाही. मग मशीन बनवू म्हणाले ते की ज्याच्या सहाय्यानं उडता येईल. सगळ्यांनी त्यांना प्रचंड डिस्करेज केलं, पण हे स्वतःच्या मतावर ठाम होते. असं करता येऊ शकतं. आणि पुन्हा आपण पाहतोय की इतिहास झालाय तो आता. म्हणून आपल्या मतांवर फर्म राहा. आपण ज्या पाथवर चाललो आहोत तो पाथ करेक्टच आहे हे जर आपल्याला क्लिअर असेल ना, लोकांनी काहीही म्हणू देत. त्या डिस्करेजिंगच्या मोडमध्ये आपण अजिबात जायचं नाही. सरळ आपले कान बंद करून घ्यायचे. जेव्हा आपण सक्सेसफुल होऊ ना, तेव्हा हेच सगळे डिस्करेज करणारे लोक टाळ्या वाजवणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे त्यांना निग्लेक्ट करणं हा बेस्ट उपाय आहे. आणखी काही राहिलंय का? सिक्रेट वाचलंय, बट आफ्टर रिडिंग फ्यू डेज ओके. बट हा, हे असं होत असतं. म्हणजे सिक्रेट पुस्तक वाचलं, त्याच्यामुळे मोटिवेशन सुद्धा चांगलं मिळालं. काही दिवसानंतर पुन्हा आपण आपल्या म्हणजे मागच्याच सगळ्या पुनरावृत्तींवर येऊन जातो आणि निगेटिव्ह थिंकिंग मध्ये राहतो. असं होत असतं. ते नॅचरल आहे, पण पुन्हा पुन्हा आपल्याला मोटिवेशनच्या ट्रॅकवर स्वतःला आणावं लागतं. त्याच्यासाठी आपण आपल्यावर एक सीसीटीव्ही अगदी कायमचा ठेवू शकतो, अदृश्य न दिसणारा हा, की आपण योग्य ट्रॅकवर आहोत का पुन्हा ट्रॅकवरून खाली घसरलो आहोत, हे तो सीसीटीव्ही आपल्याला सांगत राहील. आणि आपण ट्रॅकवरून घसरलो हे लक्षात आणून दिलं की ताबडतोब पुन्हा एकदा ट्रॅकवर येणं. मेन मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की आपण पुन्हा निगेटिव्हिटी मध्ये गेलो, पुन्हा ओरिजिनल ट्रॅक पकडला. हे नॅचरल आहे, हे ऍक्सेप्ट करा एकदा. मग पुन्हा एकदा नव्या आपल्या ठरवलेल्या ट्रॅकवर येणं सोपं जातं. वाचनाची गोडी निर्माण करण्याबरोबरच कोणत्या विषयाची पुस्तकं वाचावीत. आपल्याला ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल ना त्याच्यावर वाचा. म्हणजे माझा सुद्धा इंटरेस्ट बदलत जाताना मी पाहिलं ना, की अगोदर एक काळ असा होता की जेव्हा मला कथा कादंबऱ्या खूप आवडत होत्या. त्याच्यानंतर मग एक काळ असा आला की नवीन स्किल्स विषयी मी वाचू लागले, वेगवेगळे स्किल्स जे मला आवश्यक वाटायचे. आणि आता असं आहे की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या संदर्भामध्ये, म्हणजे अगोदरचा माझा अँगल असा होता की मला माझ्यासाठी काय मिळतंय. आता जेव्हा मी ही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वरची पुस्तकं वाचते तेव्हा माझा अँगल बदलला आहे की यातल्या कोणत्या अशा खूप चांगल्या गोष्टी आहेत की ज्या मी माझ्या बाकीच्या ट्रेनीजना देऊ शकेन. कारण तुम्हालाही माहित असेल की एक व्याख्यान ऐकणं याचा अर्थ जवळपास साधारणतः 1000-1500 पुस्तकं वाचण्याच्या बरोबरीनं असतं. कारण व्याख्याता तेवढी मेहनत घेत असतो की कमी शब्दांमध्ये हे सगळ्या चांगल्या गोष्टी येतील याची. तर असे आपले अँगल्स बदलत जातात. पण मुद्दा हाच महत्वाचा आहे की आपल्याला ज्याच्यामध्ये खूप जास्त आवड आहे पॅशनेटली, त्या विषयावरची पुस्तकं आपण वाचू शकतो. एखादी कोणी म्हणजे व्यक्ती अशी असेल की त्यांना टेक्निकल काहीतरी वाचणं आवडतं, इनोव्हेटिव्ह काहीतरी वाचणं आवडतं किंवा स्पेस संदर्भातलं वाचणं आवडतं, तर आपले इंटरेस्ट बघून ते वाचता येईल. मला जेवढे प्रश्न दिसतात ते संपलेले वाटतायत मला. ओके, आणखी काही आहेत का? विवेक, काही अनआन्सर्ड राहिले असतील तर मला सांगू शकता. ओके, थँक्यू मॅडम. खूप सुंदर उत्तरे दिली. आणि मला एक ऍक्च्युली तुम्ही जो पॉइंट केलेला स्टार्टिंग मध्ये की परिस्थिती सगळ्यांवरच येते, ती 3 भावंडांची तुम्ही स्टोरी सांगितली. परिस्थिती सगळ्यांवरच येते, पण आपला ऍटिट्यूड कसा आहे, कसा राहील त्यावेळी, ते आपलं सक्सेस किंवा आपली पर्सनॅलिटी ऍक्च्युली डिसाइड करतं. खूप इन्स्पिरेशन मिळालं मॅडम. आणि समोर जाऊन सगळ्या आमच्या स्टुडंट्सना पण
खूप काही करण्याची एक जिद्द निर्माण हो अशी प्रार्थना करून आणि तुम्हाला खूप धन्यवाद. Thank you so much for the inspiration. We'll surely try to imbibe all the things which you have told in this session, ma'am. Thank you so much. मी इथे कॉलेजच्या सगळ्या टीचर्सना एस्पेशली प्रिन्सिपल सर डॉक्टर पी मृणाल सर यांचं पण धन्यवाद देऊ इच्छितो. त्यांनी कार्यक्रमाला खूप सपोर्ट दिला आहे. अकॅडमिक डीन डॉक्टर UJ काळेकर सर, थँक्यू सो मच. इव्हेंट कोऑर्डिनेटर शिल्पा काब्रा मॅम आणि इव्हेंट को होस्ट सुषमा अग्रवाल मॅम, थँक्यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस फॉर ऑल द स्टुडंट्स and supporting in all way for students development. Thank you to all students. शनिवार आहे, खूप काय करू शकता तुम्ही. वेब सिरीज खूप साऱ्या पडलेल्या आहेत, पण तुम्ही ते आलात आणि खूप काही घेतलं मॅडम कडून इन्स्पिरेशन. थँक्यू सो मच. आणि शेवटी थँक्यू टू ऑल मेंबर्स, PD क्लब मेंबर्स इन गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग औरंगाबाद. थँक्यू फॉर अरेंजिंग दिस and thank you. इथे आपण कार्यक्रमाची सांगता करूया. थँक्यू. थँक्यू. वेलकम. अंजली मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. वेलकम. ऑलवेज वेलकम मॅम. बाय.